second chapter. So we discussed 4 lessons from the second chapter. So that was the acronym Gita, G-I-T-A. So anybody remembers what does G stands for, I stands for, T stands for, and A stands for? Anybody remembers? We discussed 4 lessons which can be made in a form of acronym, abbreviation, Gita, in second chapter. Anybody remembers these 4 lessons? What does G stands for, I stands for, T stands for, and A stands for? Hare Krishna, Prabhu. Please Chinmay, tell me. Hare Krishna. I think G stands for Guru. Yeah, yes, very nice. G stands for Guru. We need Guru in our life when we are confused, when we seek shelter, when we seek the direction, and we want to know the right knowledge. Yeah, first one is correct one. Second one? I don't remember. Like, second is I. I stands for what? Okay, here Viresh is telling here. Viresh is sitting in front of me. Is there? He has come to temple. He's in offline. He's attending. Very nice. So he's telling I stands for identity. In second chapter, Lord Krishna speaks the very foundational knowledge in spiritual knowledge. That is our identity. We are actually the spirit soul. We are not this material body. What we are seeing daily in our mirror in front of us. We are actually spiritual. This is not our true identity. This is keep on, it changes. Okay. This was the second lesson we learned. And third lesson, T stands for 2 duties. This is also told by Viresh here. T stands for 2 duties. We have 2 duties because we are spirit soul, but we are sitting in this material body, isn't it? So material body means this is matter, made up of matter. And this body we have got by the nature. How, on what basis? Based on the karma. What karma we have done, accordingly we have got the body. So that's why when we have got this body, so we have duties on the body level and also we have duties on the soul level. So the soul level duty is called eternal duty, that is spiritual duty, which we are doing for the Lord. ಆತ್ಮದ ಸ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯ. So ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ, ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ. So this is a spiritual connection with the God. And on the material level, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭೌತಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಏನು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು, ಡೂಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಲೈಫ್. So all these things comes under material duty. So performing these 2 duties, that is T. Last A stands for what? Anybody remembers? Atmanam. So Viresh is again is telling this answer. Fourth lesson we learned was A, that is called Atmaram. So ಅದನ್ನು ಬಹಳ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಹಳ ಜನ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಿರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಆತ್ಮಾರಾಮನಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್, ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ತರ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ವೇ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಫಾರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಮೈಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹೌ ದೇ ಡೂ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ in the last second chapter, Krishna was telling about 3 different things. Krishna told about the Atma, and he told about the Karma Kanda, then he told about the Nishkama Karma, and then he told finally about the Atmaram, self-realized soul. So ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇದು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Okay, so all of you are able to see the PPT here today. You getting the PPT? Yes, Prabhu. Okay, so in this third chapter, ನೀವು ಇವತ್ತು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಇವತ್ತು ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ again we are going to learn 4 lessons. So for your kind information, so we are discussing the summary of the chapter, isn't it? We will not go in complete details.
If you want to go for complete details, so one chapter will take 1 month, minimum 1 month. Okay, so that's why we are not going for the complete details, but we will go for the summary, what we are going to learn in essence. Okay, yeah. So there are 4 lessons again here also. That lessons can be abbreviated in the form of tree, TREE, tree. Okay. Now, first lesson is what? Tyaga, renunciation or work. So this is a question now. So this is a very, very important question. Okay. See, I request all of you to be present till the end. So this session will go for, I think, 1 hour. Okay. 6:45 now. So it will go for 7:45. So then question answers we can have at the end. Okay, then this is the first lesson, Tyaga or work. I will tell about this when we go to the shloka. And then second lesson is rungs of the yoga ladder. Rung means there is a plural of rings. Okay, yoga ladder. And the yoga, ಯಾವ ತರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೊನೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ಮಯೋಗೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಈ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಗುರಿ ತಲುಪ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯ? 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು. ಕೊನೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಏನ್ ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು? ಎನಿಮಿ ಆಫ್ ದ ಸೋಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆತ್ಮ, ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಶತ್ರು ಯಾರು, ಆ ಶತ್ರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತ್ಯಾಗ, ರೆನ್ಯೂನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣಿ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ಗೀತೆಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೀತೆಯ ಜ್ಞಾನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಏನು ಪಾಠ ಇದೆ, ಈ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ತರ ನಾವು 4 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, 4 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕ ಇದರಲ್ಲಿ? 43 ಶ್ಲೋಕಸ್ ಇದೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು? 43 ಶ್ಲೋಕ. ಸೊ 43 ಶ್ಲೋಕನ ನಾವು 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. 1, 2 1 ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕ 2ನೇ ಭಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 17 to 35 ಥರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್. ಕೊನೆಗೆ 36 ಇಂದ 43 ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು 2 ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅವು 2 ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಫುಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವ ತರ ಸೆನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವ ತರ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನ ಯಾವ್ದು ಪಡಿತಾರೆ ಅವನು ಈ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಬರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಯಾರೊಬ್ಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನದ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಬಹಳ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕೇಳ್ತಾನೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ 2 ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 3ರಿಂದ 16 ತನಕ ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮಾರ್ಗ, ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಇದೇನಂತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನೀನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇದು 3ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕವರೆಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 35ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತನಕ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಈಗ ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಅದು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಇನ್ನಾದ್ರೂ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮುಂಚೆ ಆತರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪರಮ ಗುರಿ ಪಡೆದಿದಾರ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿನೇ ಪರಮ ಗುರಿ ಪಡೆದಾರ ಎಲ್ರು, ಅಥವಾ ಎಲ್ರು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿನೇ ಜನರು ಪರಮಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಬ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಬ್ರಿಗೂ, ಇಲ್ರಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೆಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಂತವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂತವರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ, ನೀವು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವನು ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕಾಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಲಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಡೆತಡೆ ಯಾವುದು? ಲಸ್ಟ್, ಕಾಮ. ಇದು ಕಾಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಜಾಯಸಿ ಕರ್ಮಣಸ್ತೆ ಮಠ ಬುದ್ಧಿರ್ಜನಾರ್ದನ ತತ್ಕಿಂ ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೆ ಮಾಂ ನಿಯೋಜಯಸಿ ಕೇಶವ. ಈ ತರ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಜಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಕರ್ಮಣಸ್ತೆ ಮತ ಬುದ್ಧಿರ್ ಜನಾರ್ದನ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವುದು, ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ, ಯಾರು ನನ್ನ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಗುರಿ ಏನು, ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನು, ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವೈ ಆರ್ ಯು ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಮೀ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ? ಕರ್ಮ, ನನಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಅರ್ಜುನ. ಸೊ ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದು ಅಂತ ಯಾವ ಮಾರ್ಗ? ಅದು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ. ಸೊ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದು ಏನು, ಯಾವ್ದು ದಾರಿ? ಅದು ಕರ್ಮ ಯೋಗ. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ? ವ್ಯಾಮಿಷ್ಟೇನೇವ ವಾಕ್ಯೇನ ಬುದ್ಧಿರ್ಮೋಹಾಯಸಿ ವಮೇ ತದೇಕಂ ಮತ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಏನ ಶ್ರೇಯೋಂ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೀಗ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ನೀವ್ ಎರಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ. ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೀನು ನನಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಕರ್ಮದಿಂದನೇ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಕರ್ಮ ಮಾಡಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರ, ಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಜ್ಞಾನ ಪಡಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರಿಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎರಡು ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ. ಎನಿಬಡಿ is having any doubt in this? Okay, so these are the two questions asked by Arjuna. So after this Krishna starts answering. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ? ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಆ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗಿರಲ್ಲ ಇನ್ನ, ಸೊ ಅವ್ರು ಈ ತರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಕಾಗೈತಿ, ಬಹಳ ಒಂಥರ ನನಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾರ ಹಿಮಾಲಯ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸೈತಿ, ಏನು ಕೆಲಸ ಬೇಡ, ಏನನ್ನು ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರು ಬೇಡ, ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ಏನಾದ್ರು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು,
ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ದಾರಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಂತ, ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಇರಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತು ಯಾಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಸೊ ಆ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ, ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 99% ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ ಜ್ಞಾನಿಗಳ, ಕರ್ಮಿಗಳ, ಕರ್ಮ ಮಾಡೋರು? ಕರ್ಮ. ಹಾ, ಎಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ, ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ? ಸ್ಲೈಡ್ ಕಾಣ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಪಿಪಿಟಿಯಲ್ಲಿ? ನೋ ಪ್ರಭು, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆ, ಲೆಸನ್ 1 ಅದೇ ಪಿಪಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಇಸ್ ಇಟ್? ಹೌದು ಪ್ರಭು. Now you see? Yes Prabhu. Coming? Yes Prabhu. Premature renunciation discouraged. Read it. If a person with impure heart renounces prescribed activities, taking to Vedic karma sannyasa, he reverts to material action. For such a person cannot remain inactive. Yeah. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಓ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಜನರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಯಾರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೃದಯ ಇನ್ನ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸೈರ್ಸ್, ಅವ್ರು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳಕಾಗಲ್ಲ. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಲೀವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಅಂತ. ಅರ್ಜುನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಂತ, ನನಗೆ ಏನು ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಆ ದಾರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿರೋರು, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಸಾರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಅವರು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್, ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆತ್ಮ, ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೈಕುಂಠ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಶ್ಲೋಕ ನನ್ನಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಟತ್ ಅಕರ್ಮಕೃತ್ ಕಾರ್ಯತೆ ಅವಶಃ ಕರ್ಮ ಸರ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಯರ್ಗುಣೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5th ಶ್ಲೋಕ 3rd ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಯಾರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇರದಂಗೆ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜಾತು ತಿಷ್ಟತೆ ಅಕರ್ಮಕೃತ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇರೋಂಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಇವನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ರು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯಾರು ತ್ಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ರು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡು, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ. ಸೊ ಮನೇಲಿ ಖಾಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಖಾಲಿ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಯಾರು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಖಾಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಖಾಲಿ ಯಾರು ಕುತ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರು ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅದನ್ನಾಗ್ಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಅಥವಾ ದೇ ವಿಲ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದೇರ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ doing something really tangible productive activity. That's what Krishna is telling. Everybody has to, the nature of everybody is they have to do some work. It is not that they cannot do okay. So next, so after that he is telling, so do your prescribed duty niyatam karma, for it is better than renunciation of action. So the Krishna ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ಅದು ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡು ಕರ್ಮ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕರ್ಮ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ. ಸೊ ಹಂಗ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ನೀನೇನ್ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ.
So, but by performing actions, one may become bound up by those activities. So, ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಈಗ ಅರ್ಜುನನೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಒಂದು ಬಂಧನ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ. ಈಗ ಬಂಧನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಂಧನ ಅಂತ. ಬಂಧನ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬಂಧನ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಸರಿ ಇದಿಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಇತ್ತು, ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಈ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬಂಧನ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ನಾ ಇಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಂಧನ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಬಂಧನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದರಿಂದ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಅನದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಂಧನ. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. You are able to understand, all of you? One activity will lead to another activity, and that activity will lead to another activity, like that. And further activities he will not be interested, but still he has to do. That is called bandhana. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆತರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಂಧನ. ಸೊ ಈ ತರ ಬಂಧನ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣೋ ಅನ್ಯತ್ರ ಲೋಕೋಯಂ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ತದರ್ಥಂ ಕರ್ಮ ಕೌಂತೆಯ ಮುಕ್ತ ಸಂಘ ಸಮಾಚಾರ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣೋ ಅನ್ಯತ್ರ. ನೀನು ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಯಜ್ಞ ಪುರುಷ ವಿಷ್ಣು, ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಯಜ್ಞ ಪುರುಷನಿಗೆ ನೀನು ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಬಂಧನ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಜ್ಞ ಪುರುಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣೋ ಅನ್ಯತ್ರ. ಅನ್ಯತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೋಕೋಯಂ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ. ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಹೌದಲ್ಲ? ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರ, ಏನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಮಾಡಕ್ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಜೀವನದೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬಂಧನ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕಯಂ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ. ಆಮೇಲೆ ತದರ್ಥಂ ಕರ್ಮ ಕೊಂತೆಯ ಮುಕ್ತ ಸಂಘ ಸಮಾಚಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಲುವಾಗಿ ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಅವನ ಸಲುವಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ತೀಯ. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಲೆಸನ್, ತ್ಯಾಗ ಆರ್ ಕರ್ಮ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು? ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ತ್ಯಾಗ. Okay, only Chinmay is answering. Others, they are not able to understand. Others, Vinayak Prabhu, you are able to understand? Apurva, you are able to hear me? Apurva? Yes, yes. Yeah, so you understood the first lesson here? Yes. Okay, what is the first lesson? We should be selfless and we should work for the Krishna. Yeah, very nice. So that is the right understanding, because Arjuna had a question that should I renounce everything? I will leave everything. I will do tyaga. But Krishna told, don't do tyaga, do karma. Now Krishna further is encouraging Arjuna. He is encouraging means he is telling, okay, don't think just you have to do whole life. I have to work, no retirement. ಏನಪ್ಪಾ ಇಡೀ ಜೀವನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೃಷ್ಣ? ನನಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಅಂತ ಈ ತರ ಬರ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯೋಗ. ಯಾವ ತರ ಇದು ಯೋಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಕರ್ಮ ಯೋಗದಿಂದ, ಕರ್ಮಕಾಂಡದಿಂದ
ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಹೋಗೋ ತನಕ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನಂತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಏನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಈ ತರ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್. ಕೇಳಿದ್ರ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್, ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೇಳಿದ್ರ? ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಿದಾರ? ಎಸ್ ಪ್ರಭು. ಹರ್ಡ್ ಚಿನ್ಮಯ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಎಸ್ ಪ್ರಭು. ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ so living relationship ಅಂದ್ರೆ boy and girl live together in the same room or apartment without any formal obligation like marriage. They will not marry but still they live. So that is called animal, isn't it? According to Vedic system, ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ you should marry and then only you are allowed to live with a woman, otherwise you cannot live like that. Because if you see animal will they marry? ಈಗ ಒಂದು ನಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಿ ಜೊತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾ ನಾಯಿ ಪುಣ್ಣಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಧರ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಧರ್ಮಹೀನ ಇರ್ತವ್ರು. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಪಾಡಿ ನಾವು ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅನಿಮಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಮ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿ, ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಈಗ ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಕರ್ಮಕಾಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡ. ಸೊ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಏನಂತ, ನಾವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚುಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಫೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಕರ್ಮಕಾಂಡ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವೇದಾಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ನಾನೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ವರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬರೀ ಏನ್ ಟೆಂಪರರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಟರ್ಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು 5 years, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, 5 years. ಸೊ 5 yearsಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಂಪ್ನಿಯವರು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 5 years ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ 5 years ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಅವಾಗ ಅದು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ನಿಮ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರೋದು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ನೀವು 5 years ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಪಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ನೋಡಿ ಆಪಲ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆಪಲ್ ಇರಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಪ್ರಿಫರ್? ಯು ಪ್ರಿಫರ್ ಫಾರ್ permanent, isn't it? You would like to have with you always. So like this. So ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಏನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ ಕೊಡದೆ, ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ತು, ಎವರ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಆತರ ಸ್ವರ್ಗ ಹೋಗೋದಂದ್ರೇನು, ನೀವು ಒಂದು ಹಾಲಿಡೇ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದಂಗ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಷ್ಟು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪುಣ್ಯ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ. ಯಾರು ಬಹಳ ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಯಾವತ್ತೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತಂತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವನು
ಆ ಒಂದು absolute truth ಅಂದ್ರೆ that truth from which everything is coming, that truth is all attractive to everyone. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಲ್ಲದು ಅವನೇ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಬಂದು ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ಸಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾನು ಅವನ ಬಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಅವನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವನು ರಿಟರ್ನ್ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ. ಸೊ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಂತ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಏನೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಡಾಗಿದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆನೇ ಇಡೋದು ಬೇಡ, ನಿಷ್ಕಾಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಫ್ರೂಟ್ ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ವಸ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ. ನನಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಗೇನ್ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆತರ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂತಾನೆ ಅವನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ಇರಲ್ಲ, ಏನಂತಾರೆ, ಅವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಹೃದಯ ಪೂರ್ತಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವನು ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೀಗ ಕರ್ಮದ ಇಚ್ಛೆ ಹೋಗಿದೆ, ಕರ್ಮದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇಚ್ಛೆ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಅವನು ಜ್ಞಾನದ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಜ್ಞಾನದ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನೋ ಕರ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ. ಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಯ ಕಳೀಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪತಂಜಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಿ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಭಗವಂತ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ, ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಸೊ ಈ ಏನು ಯೋಗ ಇದೆ, ಇದನ್ನ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಅರ್ಜುನಿಗೆ. ಸೊ ನೀನು ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಡ ಅರ್ಜುನ, ನೀನ್ ಏನೇನ್ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಮುಂದೆ ಈ ತರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್, ನಿನ್ ಕೊನೆಗೂ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಯೋಗ ಲ್ಯಾಡರ್. ಏನಿದು? ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಯೋಗ ಲ್ಯಾಡರ್. ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಯೋಗ ಲ್ಯಾಡರ್. ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಯೋಗ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈಗ ನಾವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಕಲಿಯುಗ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಡಿವೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಬ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಡರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಅನಿಮಲ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, we are coming to ISKCON, we are coming to all understanding the real spiritual knowledge. We can come above karma kanda, yes, we will follow, but then we will finally understand that I want to attain the eternity. ನನಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಕೊನೆಗೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಆಫರ್ ಮೈ fruits to Lord Krishna. So that is the Bhakti Yoga. So these 3 ladders we saw. First ನೋಡಿ extended yoga ladder, ಆಮೇಲೆ progressive yoga ladder, ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಲಿವೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಲೈಫ್, ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಸರೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್.
ಯಾರಿಗೆ ನಮಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಇದು ಸಿಕ್ಕರೆ, ಸಂಘ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆ ಬಹಳ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಡಕಾಯ್ಟ್. ಅಥವಾ ಮೃಗಾರಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೃಗಾರಿ ಅವ್ರ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಧ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾಗ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದು ಮುಂದೆ ನಿನ್ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಿದೆ ನೋಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿನ್ ಮುಂದೆ ನೋಡಂತ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೆಲಸ. ಏನು ಕೊಲ್ಲೋದ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ನಾರದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಂತ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಲ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ gone away by chanting the holy name. So this is a direct express elevator. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗೇನ್ ನಾವು ಯೋಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೀವಿ. ಯೋಗ ಅಂದ್ರೇನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ದಾರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 2 ದಾರಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿವೇಟರ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಲಿವೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ, ಇದು ಲಿಫ್ಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಒಳಗೆ ಬಟನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಈಸಿ? ಯಾವ್ದು ಈಸಿ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Elevator. So directly come to elevator here. So why we have to go to karma kanda, sakama, nishkama, jnana, ashtanga, bhakti. So directly come, we have understood this now. Directly we will do everything for the Lord, pleasure of Lord Krishna. ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸಂತುಷ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, that is about bhakti. Okay, yeah. So that's what Krishna is telling here. So now he is telling from karma kanda to karma yoga. So Krishna has suggested that working for the Lord without desire for results is better than the premature renunciation of work. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಈ ಒಂದು ನಿಷ್ಕಾಮಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಒಂದು ಸೈಕಲ್. ಯಾವ ತರ ನಾವು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಸೈಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಶ್ಲೋಕ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅನ್ನಾದ್ಭವಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಪರ್ಜನ್ಯಾದನ್ನ ಸಂಭವ, ಯಜ್ಞಾದ್ಭವತಿ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮ ಸಮುದ್ಭವಂ, ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಭವಂ ವಿದ್ಧಿ, ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಭವಂ ವಿದ್ಧಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರ ಸಮುದ್ಭವಂ, ತಸ್ಮಾ ಸರ್ವಗತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ಯಜ್ಞೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸೈಕಲ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸೈಕಲ್ ಯಾವ ಸೈಕಲ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನಾದ್ ಭವಂತಿ ಭೂತಾನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೇನು? ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಅನ್ನದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಅನ್ನದಿಂದ ಅವರ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅನ್ನಾದ್ ಭವಂತಿ ಭೂತಾನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅನ್ನ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಭೂತಾನಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಅನ್ನಾದ್ ಭವಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಪರ್ಜನ್ಯಾದ ಅನ್ನ ಸಂಭವ. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಜನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ. ಸೊ ಮಳೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ನಮ್ಗೆ ಭತ್ತ, ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಜ್ಞಾದ್ ಭವತಿ ಪರ್ಜನ್ಯ. ಯಜ್ಞಾದ್ ಭವತಿ ಪರ್ಜನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಮಳೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಮಳೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಮಳೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕದಿಂದ ಸನಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ವೈದಿಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೊಲ ಮುಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಮಳೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ, ಒಂದು ಭಜನೆ, ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಯಜ್ಞ? ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ. ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಸೆಷನ್ ಶುರುವಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ. ಇದು ಕೂಡ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವಿದು ಕೃಷ್ಣನ ಸಂತುಷ್ಟಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಯಜ್ಞ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಜ್ಞ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಏನು ಒಂದು ನಿಯತ ಕರ್ಮಗಳಿದಾವೆ, ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕರ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಜ್ಞ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಆ ನಿಯತ ಕರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವೇದಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೇದ ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದು? ಕೃಷ್ಣ. ಆತರ. ಸೊ ಈಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಇದೆ, ಈ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಈ ತರ ಈ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್, ಎರಡನೇ ಲೆಸನ್ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು. ಏನ್ ಲೆಸನ್ ಎರಡನೇದು? ಆರ್ ಫಾರ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎರಡನೇ ಲೆಸನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ರಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೋಗ ಲ್ಯಾಡರ್. ಓಕೆ, ರಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರಿಂಗ್ಸ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೋಗ ಲ್ಯಾಡರ್. ಅದು ಯಾವ ತರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯೋಗ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಲೆಸನ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟನೇ ಶ್ಲೋಕವರೆಗೂ? 10ನೇಯಿಂದ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕವರೆಗೂ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, 10ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏವಂ ಪ್ರವರ್ತಿತಂ ಚಕ್ರಂ ನಾಮ ವರ್ತಾಯತೀಯ ಅದಾಯ ಇಂದ್ರಿಯಾರಾಮ ಮೋಗಂ ಪಾರ್ಥ ಸಜೀವತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಾರಾಮ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಚಕ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಅನುಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಚಕ್ರ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಚಕ್ರ ಏನು ನೋಡಿ. ನೀವು ನನಗೆ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತದಾನೆ, ನನಗೆ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಸಂತುಷ್ಟಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ. ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಳೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬೆಳೆಯಿಂದ ನಿಮ್ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೀವನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಹೌದಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ವೇದಗಳು ಬರ್ತದೆ. ವೇದಗಳಿಂದ ನಿಯತ ಕರ್ಮ ಬರ್ತದೆ. ಆ ನಿಯತ ಕರ್ಮ ಅಂತ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಚಕ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಚಕ್ರ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತ್ಮಾರಾಮ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ರಾಮ. ಇಂದ್ರಿಯ ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಏನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ? ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಟು ಸೆಟ್ ದ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸೋ ಫಾರ್ that if one has desires, then he may work with desire in a religious way. Now we will explain that even if one has no desire, he should still work to set example for others. So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೆ ಒಳಗಡೆ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಇನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, 0 ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸೆ ಇದೆ, ನಿನಗೆ ಇನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ರಾಜ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನೆಲ್ಲ ಈಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಎಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇ ರಾಜ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ರಾಜ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕರ್ಮಯೋಗ ಪಾಲನೆ ಮಾಡು, ಕರ್ಮಯೋಗ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮುಂದೆ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿನಗೆ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ, ನಿನಗೆ ಏನೋ ನಿಜವಾಗೂ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಏನೋ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಒಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ, ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ಒಬ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು ಎರಡನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ 2ನೇ ದಿನನೇ ಅವರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಲ್ಲ ಈಗ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ತಮ್ಮನೋ ಅವ್ರ ಮಗನೋ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಈ ತರ ಯಾರಿಗೆ ಒಂಥರ ಒಳಗಡೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ, ಸೊ ಈಗ ನಿನಗೆ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಯೋಗ ಯಾವ್ದು ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕರ್ಮಯೋಗ? ಸಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಆದ್ರೆ ನಿನಗೀಗ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು, ಏನು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ಕರ್ಮ? ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ. ಸೊ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ಕರ್ಮದ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರತಿಫಲ ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಯು ಡೂ ಸಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್? Would you like to be recognized by the institution and also recognized by, and you get some credits? So all of you expect or not? I want your answer. Yes, Prabhu. Yeah, yes. Generally, everybody expects, isn't it? So this is called sakama karma. So now, if somebody he does some project and he doesn't expect anything, he just does because suppose he has done some project which is on something on which will reduce some pollution or something like that, or which will reduce some kind of chemicals from something. So
he will just do for the benefit of the social, but he will not expect the recognition from the society. ಈಗ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಓ ನನಗೆಲ್ಲ ನಂದು ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಹೌದಲ್ಲ, ನಂದು ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹತ್ರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಸೋ ಮಚ್, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ತರ ದಾಟಿದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಫಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಸೊ ನೀನ್ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಕರ್ಮದ ಪ್ರತಿಫಲನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ. ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಟು ಸೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ನಿನಗೀಗ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಸುಮ್ನೆ ನೀವ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನಿನಗೇನು ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಈಗ ನಿನಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕರ್ಮ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ನಿನ್ ನೋಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೇನು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಆತರ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಆತರ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳೇನ ಹೋಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗಿ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕ. ಓಕೆ, ಯಸ್ವ ಆತ್ಮರತಿ ಏವ ಸ್ಯಾತ್ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಶ್ಚ ಮಾನವಃ ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ಚ ಸಂತುಷ್ಟಃ ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ನ ವಿದ್ಯತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಮನೋಭಾವನೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮರತಿ ಏವಸ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಪಡ್ತಾನೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಹೂ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಆತ್ಮರತಿ. ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಶ್ಚ ಮಾನವ ಹೂ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್. ಅವನಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದು ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸರ್, ನಾಳೆ ದೋಸೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಯಾರು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗಿ, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗಿ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಇದಾಗಲ್ಲ, ಹಿಂಗಿದೆ ಹಂಗಿದೆ, ಓ ಹಿಂಗಿದ್ಯಾ. ಸೊ ಈ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜ್, ಈ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿವೈಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಫುಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಇನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲೋನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆತ್ಮ ಸಂತುಷ್ಟ. ಸೊ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅಂತವನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಗಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು do and prove something and you want to establish something, so then only they do some work, isn't it? That is called karma. But such person who is already satisfied with anything in this world is, that is why he is on the ಜ್ಞಾನ platform. ಜ್ಞಾನದ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, he doesn't no obligation to any prescribed actions. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, no obligation to do any prescribed actions. ಅವನಿಗೆ ಏನು obligation ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಆ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ನಾವು. ಸೊ ನೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲೆಷರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಏನೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸುಖದ ಅನುಭೂತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಎನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲೆಷರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಡಸಂಟ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೀರಿ, ಬಾರೋ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ನೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನೋ ಪರ್ಪಸ್ ಆರ್ ಗೇನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಸ್ಥಳ ಹೋಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೋಡಿ ಅದು ಕರೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬನ್ನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. No, actually that is not all, there is no taste in that. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋ ಪರ್ಪಸ್ ಆರ್ ಗೇನ್ ಇನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಚ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್.
ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ನೋ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಚ್ ವರ್ಕ್ ಟು. ಸೊ ಆತರ ಅವನಿಗೆ ದ್ವಂದ್ವ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಈ ತರ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕರ್ಮ ಬಿಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನಿಗೆ, ಸೊ ನೀನ್ ಅಂತಿದ್ಯಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀನೇ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋ, ನಿನ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಂದು ಈ ತರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ನಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈ ತರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಿಪಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Okay, so here next link is given to the next shloka. So ಇಲ್ಲಿ 17ನೇ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. One who has spiritual intelligence does not perform prescribed actions with desire, but does them without attachment to results to set the right example for others. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಒಂದು ನಿಯತ ಕರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅವನೊಂದು. ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ಎದಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಫಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಅದರಿಂದ ನನಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾವ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ನನಗೆ, ನಾನು ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ನನಗೆಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವನು. ಎದಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ ತರ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಲಿಗೇಟರಿ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ. ತಸ್ಮಾದ್ ಅಸಕ್ತಃ ಸತತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಸಮಾಚಾರ ಅಸಕ್ತೋಯಿ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಮ ಪರಂ ಆಪ್ನೋತಿ ಪುರುಷ. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬಹುದು ಹನುಮಾನ್. ಸೊ ಹನುಮಾನ್ ಯಾವಾಗ ಲಂಕಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ಸೊ ಹನುಮಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಹನುಮಾನ್ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಸೀತಾ ಹುಡ್ಕೊಂಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಅವನಿಗೇನು ಯಾರು ವಾಪಸ್ ರಾಮ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಾಮ ಏನಾದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ತೋಫಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾನಪ್ಪ, ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರು, ಅಂಗದನ್ ನಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡರ್ ಈಗ ಅಂಗದ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು, ರಾಮ್, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಗದನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹನುಮಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವನು ಎದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೃಷ್ಣ ಬೈ ದಿಸ್, ಸುಪ್ರೀಂ ರಾಮ್, ಭಗವಂತ ರಾಮನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯವರು ನನ್ನಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತಾರೆ ಹನುಮಂತ ನೋಡಪ್ಪ ಒಂದ್ ಸೀತೆ ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ರಾವಣಗ ಒಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಈ ತರ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. So this reason, because of this reason, Hanuman did the seva, not for any recognition, any kind of remuneration, or any kind of promotion. No. So that's why he is not sakama. He is nishkama. He is niskama karmi, sevak. So like this, we can take the example. Since obligatory work with detachment. Andre Krishna andane tasmad asaktah satatam. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಆಸಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಸೇವೆ ಮಾಡು. ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಸಮಾಚಾರ ಅಸಕ್ತೋಯಿ ಆಚರಣ ಕರ್ಮ ಪರಂ ಆಪ್ನೋತಿ ಪುರುಷ. ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುವ ಆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಬಿವಿಲ್ಡರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿವಿಲ್ಡರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಬಿವಿಲ್ಡರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ನಾವ್ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಫೇವರೇಬಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅನ್ಕೊಂಡಂಗ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನೀನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಸಕ್ತಃ ಸತತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಸಮಾಚಾರ. ನೀನ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಡೂ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಸೊ ಈ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅರ್ಜುನ ಮೇ ಆಸ್ಕ್, ಓಕೆ ಈ ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಾರ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ತರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಎಸ್ ಇದಾರೆ. ಯಾರು, ಸೀತಾ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ್. ನೋಡಿ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕರ್ಮನ್
कर्मणैव हि संसिद्धिं आस्थिता जनकादयः ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಮೇವಾಪಿ ಸಂಪಶ್ಯನ್ ಕರ್ತುಂ ಅರ್ಹಸಿ. 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಕರ್ಮ ಮಾಡುದು, ಈ ತರ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಪರಮ ಸತ್ಯ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಎಟರ್ನಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೃಷ್ಣ, ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್, ಐ ಶುಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈ ವಿಲ್ ಡು. ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅವನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು? ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜನಕ ಮಹಾರಾಜು ರಾಜ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕತೆ, ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಮಂತ್ರಿ ಬಂದು ಜನಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಲಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ತಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಸೈನಿಕರಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಲಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಎದ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ ಇದರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ he does his duty. He sent all the members with the required things, but he was not into the tension or into the, he was cool-headed and calm-headed, and he did his continued his seva. So that is the example of Janak Maharaj. And then next he told and he also told that not only Janaka, I personally, Supreme Lord Krishna, me, I also, when engaged in all the activities, ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ಯಾ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಅವ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಗಾಡ್ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾನೆ, ಇವನ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಗೇಜಸ್ ಇನ್ ಬರ್ತ್. If I ever failed to engage carefully in performing prescribed duties, all men would certainly follow my path. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಆಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಏನಾದ್ರು ಕರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕೃಷ್ಣನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡೋಣ, ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಆ ಯಜ್ಞ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ 16,000 ಜನ ಮದುವೆ ಆದ, ಆದ್ರೆ 16,000 ಜನಗೂ ಅವನು ರಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 16,000 ಜನ ಮದುವೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ 16,000 ಕೃಷ್ಣ ಆಗಿ ಅವನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬೈ ಗಾಡ್. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅವನು ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟು 16,000 ಕೃಷ್ಣಾಸ್ and goes into the each mahal and stays and takes care of the each wife. So that is what is Supreme God. He can do that. And he is telling that I never failed in my duties. So you should also not fail, because if you fail, you are a leader in society. ಈಗ ನೀವು ಲೀಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆದಲ್ಲೂ. ಸೊ ಎಲ್ರು ನನ್ನಿಂದ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯದ್ ಯದ್ ಆಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಸ್, ಎಲ್ರು ಹೇಳಿ, ತತ್ತದ್ ಏವೇತರೋ ಜನಾಃ ತಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುತೆ ಲೋಕಸ್ತದ್ ಅನುವರ್ತತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯದ್ಯದ್ ಆಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತತ್ತದ್ ಏವೇ ಇತರ ಜನಃ ಅಂದ್ರೆ ಇತರ ಜನರು, ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಯತ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕುರಿತೆ ಲೋಕಸ್ತದ ಅನುವರ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇವರು ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅವರ ಐಡಿಯಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಮೈ ಐಡಿಯಲ್ಸ್. ಈಗ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರೇನೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗರೆಟ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆದ್ರೆ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲಿ ಡಿವೈನ್ ಐಡಿಯಲ್ಸ್, ಗುಡ್ ಐಡಿಯಲ್ಸ್, so like our prime minister, so then they will think, okay, we should also do like this, some contribution to the society. So that's why
always being a leader, he has a biggest responsibility to show the right example to the subordinates. Our follow ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಿಜವಾದ ಲೀಡರ್, ನಾಯಕ ಆಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಈಗ ಅರ್ಜುನ ನಿಮ್ ಲೀಡರ್ ಈಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಧನುರ್ ವಿದ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯಗೆ ನೀನೇ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ನೀನೇ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀನೇ ವಾಪಸ್ ಓಡೋದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀನ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡು. ನೀನು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಮಹಾಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಅವನೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯು ಡೂ ಯುವರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೈ ವಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಯು ಶುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೆರಿ ಐಡಿಯಲ್. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಸ್ಪಾಟ್ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸ್ಪಾಟ್ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಇನ್ನು ಕೈ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಇವ್ರು ಈ ತರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ನಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ಆಕ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ಏನು ಇದೊಂದು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಥವಾ ಕರ್ಮದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ, ನೀನು ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದೇನ್ ಕರ್ಮ ನೋಡಿ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರ್ಮ ಇದೆ, ಇದು ದಿಸ್ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಮೀ, ದಿಸ್ ಬಿಗ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಮೀ. So they think that they are the actual doer, but Krishna is telling here clearly. See, ignorant person thinks himself the doer, but he is not the doer. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ ಗುಣಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸರ್ವಶಃ ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಕರ್ತಾಹಂ ಇತಿ ಮನ್ಯತೆ. ಈ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತೆ, ಅದು ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ವಿ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಾನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭ್ರಮಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಯು ಕೀಪ್ ಅ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್, okay, between a dog and horse, who will win? Horse, because horse is a running animal, isn't it? It runs fast. And now I'll keep a competition of barking between horse and dog. Who will win? No. Dog will win, isn't it? So now can you give prize to the dog? Oh, you bark so nicely, I will give you first prize, and horse I will reject you. Horse, you are not fit. We cannot give prize because the body is given by the nature which is suitable to do the certain particular activity. So the body of a horse is given by the nature so that it runs. The body of the dog is given so that it barks. So now suppose somebody is a very beautiful singer, it means the nature has God, that is God's gift because of his past karma. ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಏನೋ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಠ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆ ಕಂಠದಿಂದ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಮಧುರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಆಡ್ತಾನೆ. So it is not this actually is credit, it is given by the Prakriti. So when we think that I am the doer, I am the responsible for this great achievement, so that is a false thing Krishna is telling here, because actually that is arranged by the Lord, that is arranged by the Prakriti. So Prakriti has put that kind of properties in that particular things. If just imagine whatever we are doing something, some project or something, and if that properties are not present in particular elements, particular things, and then that will not happen. Right? What we are doing, that outcome will not happen. So what we are doing is just part. Our part in that project is only a part, but not the main thing. So that's what Krishna is doing here. So ignorant person thinks himself the doer. I am the doer, he thinks, but actually he is not the doer. The person in knowledge of the absolute truth. So who is the person in knowledge? So but he knows that actually I am not the doer, but actually the nature is doing through me. He knows. I've been described about Karma Yoga. Krishna will know, now mention that ultimately he is the object of it, and every activity needs to be done as an offering for him.
So now, how can we understand this? So I am not doing the nature is doing, because I'll give you an example. You will understand very clearly. Suppose you take any activity. Some activity is there. You do that activity, you will get some result. Okay, activity will give some output. Function, output. Okay, but on the technical students can understand this function and output, isn't it? So now, if function and output, if one person A does this function, you will get output. Now sometimes it happens that person B does this action, this function, but he will not get the output. Is it true? It happens or not? He does the function, person B, but he may not get the output also. Activity ಮಾಡ್ತಾರೆ, but ಅವರಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ on time. Correct ಅಲ್ಲ? ಹೌದು. So it shows actually clearly that we are not the doer. So that actually Prakriti is the doer. It does it through us if it desires so. Otherwise, so it is not in our hand. So sometimes the same doctor who has cured somebody, who has done the surgery properly, who has saved the person's life, the same doctor was responsible for other person to die. He could not succeed in doing the operation properly for a person who is in the last moment. Do you agree with this? So it shows that the expertise is there with the person. He's a very specialist doctor, but still it is not within his hand. It shows that he is not the doer. He is not the actual doer. Avun karta alla. So he is just an instrument of the nature. So nature is doing this. That's what Krishna is doing. So prakrute kriyamani gunai karmani sarvasha. So that's why here he is the object of it, and every activity needs to be done as an offering to him. That's why when we do as offering to Krishna, then Krishna will order the prakriti to align with us. Now when we are offering the result to Krishna, we are telling that, oh, actually whatever I'm doing is because of Krishna. Like Arjuna was always aware that I don't have any personal power. My only power is that I am inside of Krishna. Krishna is with me. So I think a very famous story, when the 18 days battle were finished, 18 ದಿನ ಯುದ್ಧ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. So ಅವಾಗ everything is finished, all the Kauravas are died. Now Krishna tells, please, Arjuna tells, please get on, Krishna, thank you for throughout the battle guiding me. Then Krishna tells, no, first you get up. Sorry, first you get down. Now you get on the chariot. Or Arjuna ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹಿಡೀರಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರಿಯಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಚಾರಿಯಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಸ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಾರಿಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆತರ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಎಷ್ಟೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಯಾವಾಗೋ ಮುಂಚೆನೆ ಚಾರಿಯಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಮುಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಸೈಡಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೌರವರು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಇದಂತ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋಸ್ ದಟ್ ಓ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೈ ಆಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ such karma is actually bhakti yoga. So now Krishna shali mai sarvani karmani sannyasya chetasa nirashya niramo bhutva vidyasva vivedajna. So result of following my teachings. So what happens by doing this? ಮುಚ್ಚಂತೆ ತೇಪಿ ಕರ್ಮಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಬ್ಲಿಗೇಟರಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಓಕೆ. Will a person who is aware of the punishments for sinful actions be afraid of committing them? Not necessarily. Even such people are impelled to act sinfully due to strong past habits and impressions, vasanas. So ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ನಮ್ಮ ರೂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಶ್ರೇಯ ಸ್ವಧರ್ಮ ವಿಗುಣ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಿಜ ಕರ್ತವ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ somebody's nature is to read and teach. So his nature is like that. ಸೊ ಅಂತವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು.
ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಲೆ ಓಡಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಲೆ ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ದೇ ವಿಲ್ read and understand and teach. So their duty is to teach. They are teachers by nature. They are understanding, they cannot do business. So somebody like that, somebody may be administrator, so he can do management. Okay, he can coordinate and organize some event, and he can coordinate with the employees and do something. So that is called management or administration. So ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. So they are not teachers. They are not the persons who can teach them others. So like this, Krishna is telling, you do your work, you don't do others. Do your duty, don't imitate others. Krishna is saying. ಸೊ ನಿಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅವ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋ ಬದಲು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಭಿಕ್ಷಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ 4ನೇ ಲೆಸನ್, ಎನಿಮಿ ಆಫ್ ದ ಸೋಲ್. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್. Another 5 minutes we will end the session. Okay. So this very important question Arjuna is asking at the end of this chapter. So what is the question? Adakena prayukto yam ಪಾಪಂ ಚರತಿ ಪುರುಷ ಅನಿಚ್ಛನ್ನಪಿ ವಾಷ್ಣೇಯ ಬಲಾದಿವ ನಿಯೋಜಿತಃ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ, 2 minutes ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ, ಇದು ಪಾಪ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪಾಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫೋಟೋ ಇದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್? ಸೊ ದೆನ್ ಕೃಷ್ಣ is telling the answer. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಕಾಮ ಏಷ ಕ್ರೋಧ ಏಷ ರಜೋಗುಣ ಸಮುದ್ಭವ ಮಹಾಶನೋ ಮಹಾಪಾಪ ವಿದ್ಯೆ ಏನಂ ವೈರಿಣಂ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲಸ್ಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್. ಲಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮ. ಸೊ ಕಾಮದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೂರ್ತಿ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇಚ್ಛಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಪ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಉತ್ತರ ಏನು? ಕಾಮ ಏಷ ಕ್ರೋಧ ಏಷ. ಈ ಕಾಮ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ? ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಸೊ ರಜೋಗುಣ ಸಮುದ್ಭವ ಮಹಾಶನೋ ಮಹಾಪಾಪ ವಿದ್ಯೇನಂ ವೈರಿಣಂ. ಸೊ ರಜೋಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ನಾವು ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ರಜೋಗುಣ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಏನೇ ನಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ರಜೋಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಟು ಶೋ ಅದರ್ಸ್. ಈ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಶೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಹಳ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಅದರ್ಸ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಗ್ರಾಬ್ ದ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಜೋಗುಣ. They are not doing, I want to do my duty. That is not their attitude, but their attitude is to do show off. So that is called rajoguna. ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the lust will increase. Lust means I want to enjoy. So that lust when increases, so it will take to the wrong direction. So this is mahashno, mahapapa. So this is the greatest sin. Vidyenam vairinam. So this is the biggest enemy also. Then the 3 degrees of covering of the lust. Domenavriya deva nev yatavashoma lenacha. How does it cover the living entity? So ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಸ್ತರ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಕಾಮ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಮ ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಅಂತ, ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕಾಮ. ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಮುಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಧೂಮೇನಾವ್ರಿಯತೆ ವಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಇದೆ, ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಆ ಹೊಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ರೆ ಹೊಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸಿದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಮ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮ ಹೆಂಗ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ, ಬೆಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಂಕಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. So it is covering. Just if you just do like this, you will understand. And it means ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ನೀವು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರಥಾದರ್ಶೋ ಮಲೇನಚ. ಮಲೇನಚ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದರ್ಶ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಧೂಳು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಫುಲ್. ನೀವು ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಖ ಕಾಣಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಒರೆಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಡೇವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವನಿಗೆ ಕಾಮ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಏನಂತ, ಅದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ. ಮಿರರ್ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಮುಖ ತೋರ್ಸೋದು, ಆದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು intelligence function is to direct you and to discriminate between right and wrong, but it is not doing its duty. It means you have to really think of that something danger is going to come because my lust is increased. This is the second one. Third one is ethol benavrito garbhas. ಲಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಗೆ, ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವ ತರ, ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ಊಂಬ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ? ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವರ್ಕೇ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಕಾಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಳಗಡೆ. ಅಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಕಾಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ 3 ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ? ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2-3 ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಮುಗಿತು. ಲಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸೊ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಾಮ ಯಾವ ತರ ಅಂತ? ಕಾಮ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಲಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಉತ್ತರ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಭು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಆವರ್ತನ ಜ್ಞಾನ ಮೇತೇನ ಜ್ಞಾನೋ ನಿತ್ಯ ವೈರಿಣಾಂ ಕಾಮರೂಪೇಣ ಕೌಂತೆಯ ದುಷ್ಪ್ರೇನಾನಲೀನಚ. ದುಷ್ಪ್ರೇರಣ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಎಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾರು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ನನಗೆ ಇದು ಡಿಸೈರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಅವರು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಲಸ್ಟ್ ದೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್, then it will increase more. So that will not satisfy you, that will not give you some relaxation, that will increase more. This telling Krishna telling dushpranam. So kama rupena kaunteya ಜ್ಞಾನಿನೋ ನಿತ್ಯ ವೈರಿಣಾಂ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎನಿಮಿ. Your intelligence is telling not to do, but still the lust is telling you to do. So don't hear that. Krishna is telling avritam jnanam etina. So this will cover your intelligence. 3 degrees, 3 locations of lust. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಲಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಿನ್ನ ಇಡೀ ಇದರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಲಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿ ಅಸ್ಯಾಧಿಷ್ಠಾನ ಮುಚ್ಯತೆ ಏತೇ ವಿಮೋಹ ತೇಷಾಂ ಜ್ಞಾನಂ ಆವೃತ್ಯ ದೇಹಿನ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಮೂಗಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆಲ್ ಯುವರ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ಮನೋ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಲಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು? ಯಾರು ಕೇಳಬಹುದು, ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಲಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಲಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಮ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆ ಬುದ್ಧಿನೇ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಬುದ್ಧಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡರ್ಟಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ 3 places. ಅಸ್ಯಾಧಿಷ್ಠಾನ ಮುಚ್ಯತಿ ಏತೈರ್ ವಿಮೋಹ ತೇಷಾಂ ಜ್ಞಾನಂ ಆವೃತ್ಯ ದೇಹಿನಾಂ. ಈ 3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕಾಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಸೆನ್ಸಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Till now he described the problem statement, now he is describing the solution part. So one should not try to conquer over the mind and intelligence first, because they are more powerful than senses. So ಯಾರಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ನನಗೆ ಕಾಮ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಓದ್ತೀನಿ. No, that is not the solution. First Krishna is telling that is not possible. So he is telling what is the right way to control. He is telling, actually this is the hierarchy for a person who is self controlled. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಯೋಗಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಭಕ್ತ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, senses are higher than the matter, mind is higher than the senses, intelligence is higher than the mind, and soul is higher than the intelligence. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇದು? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಡ ವಸ್ತುಗಳಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಈಸ್ ಹೈಯರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್, ಇಸ್ ಇಟ್? ಐಸ್, ನೋಸ್, ಇಯರ್ಸ್, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಳುತ್ತದೆ. ಬಟ್ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಮನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮನ್ಸಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಇದು ಹೆಂಗಿತ್ತು. ಸೊ ನೆನಪಾದ ತಕ್ಷಣ ಮನ್ಸು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓ ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕು 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 ಅಂತ. ಬುದ್ಧಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೋಡ್ತೀರಾ ಬೇಕರಿ, ಓ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್, ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಿಂದಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಮನ್ಸು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ. ಬುದ್ಧಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ,
ನಮ್ ಜೇಬ್ನಾಗ ಐತಿಲ್ಲಪ್ಪ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಕ್ಕ ಐತಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಈ ಕಡೆ ರೊಕ್ಕ ಐತಿ, ಅವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಜಾಮೂನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ, ಸೊ ದಿಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅವರು ಉಲ್ಟಾ ನಡೀತಾರೆ. ಉಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸೆನ್ಸಸ್, ಸೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಮೈಂಡ್, ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸೋಲ್. ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಸೊ ಯಾರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಹೈರಾರ್ಕಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ when you want to control the mind, first you have to control the senses. ಅಂದ್ರೆ how you have to engage constantly in some activity. That's why Krishna is saying, study the mind by deliberate spiritual intelligence. Krishna next is telling in 43rd. So first immediately ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ, first you want to control when lust is attacking, you have to control by the senses. How you immediately put yourself in some activity. You cannot control your mind and intelligence at that time. You have to control first through you give some immediate activity. Then after that, when mind is a little bit calmed down, then you give activity to the intelligence. Read Bhagavad Gita, read some shastras, or hear some lectures on Bhagavad Gita or some scriptures. So like this, evam buddhe param buddhva samsthabhyatmanam atmanah jai shatrum mahabhavo kama rupam durasudam. So ಈ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಮ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಟುಕ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ explanation. Sorry for that. So any questions you have, you can take, and or else you can end this session. Okay, next session will be fourth session next Thursday. Can you please join them? Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. Any questions? Hare Krishna Prabhu. Yes, Chinmay. Is God also bonded with the karma? No, God is not bound karma. That you told no already. I mean, yes, Prabhu. I mean, I'm not saying that about Krishna. The other gods like Indra. Agni. They are devatas. You are telling about devatas. Yes, Prabhu. Yes. Yeah, they are. Yes, they are also bound because they are not supreme God. They are devatas. They are under supreme Lord only, Krishna. That's why they are also bound. There are many stories like that actually on that also. Any other question? Amrut, thank you for joining today. You are there today, Amrut? Yes. Thank you very much for joining us today. My apologies. I was on journey, so I came late. I eagerly want to learn Bhagavad Gita. Okay. So how did you find today's session? It was relevant? It was fruitful. It was fruitful. I really liked it. I mean, Oh. there are a lot of flaws in me, but the 2 chapters that I have come across has making me to walk on a right path actually. Okay, very nice. Thank you, Ji. Thank you. Okay, thank you. Apurva, thank you for joining us. Welcome. Hare Krishna.